خوبصورت تحفہ۔ 7 سالہ ماہم والدین کے ساتھ پاکستان اپنی دادی کے پاس چھٹیاں گزارنے آئی تھی۔ برسات کا موسم تھا۔ بارش اس کے لیے بالکل انجان تھی کیونکہ اس کی پیدائش ایک صحرائی ملک میں ہوئی تھی جہاں بارش شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ ماہم کھڑکی کے قریب بیٹھی گھنٹوں موسلا دھار بارش سے لطف اندوز ہوتی۔ اسے برسات کی بوندوں میں ایک عجیب سی رم جھم کی جھنکار سنائی دیتی اور بارش کا لگاتار گرنا بہت اچھا لگتا، خصوصاً جب لوگ اس سے بچنے کے لیے رنگ برنگی چھتریوں کو کھول کر چلتے پھرتے نظر آتے۔ وہ بڑے ہی اشتیاق سے انہیں دیکھتی۔ ماہم کا دل خواہش کرنے لگا کہ اس کی بھی کوئی چھتری ہو جسے وہ رم جھم برسات میں اٹھائے محلے بھر میں گھومتی پھرے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ بارش کا موسم بھی وقت کا دامن تھامے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں۔ امی واپسی کی تیاری کر رہی تھی۔ ماہم اپنی دادی ماں کے قریب اداس بیٹھی تھی۔ دادی ماں نے اس سے کہا، ماہم تم اپنی آنکھیں بند کرو، آج میں تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ سچ؟ اس نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لیں۔ دادی ماں نے اس کی گود میں تحفہ رکھا۔ ماہم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت چھتری تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی، لیکن بارش کا موسم گزر چکا تھا۔ چھتری کو بارش میں استعمال کرنے کی جو آرزو اور خواہش تھی وہ حسرت بن کر دل میں رہ گئی۔ اسی حسرت کو سینے میں دبائے وہ اپنے والدین کے ساتھ واپس چلی گئی۔ چھتری تو آ گئی لیکن بارش نہیں آئی۔ ننھی ماہم مسلسل کئی دنوں تک بارش کا انتظار کرتی رہی۔ اس ننھی سی جان کو پتہ نہیں تھا کہ ریگستان سے بارش کی کوئی دوستی نہیں ہوتی۔ آخر وہ انتظار سے تھک گئی۔ ایک دن وہ اپنی امی سے بارش کی ضد کرنے لگی۔ امی مجھے بارش چاہیے بس۔ ارے یہ کیا ضد لے کر بیٹھ گئی ہو؟ امی پلیز بارش لا دیں۔ بیٹی یہ تو اللہ تعالیٰ کی دسترس میں ہے، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ رونے لگی۔ سنو میں تمہیں ایک ضدی بچے کی کہانی سناتی ہوں۔ ماہم نے کہانی کا سن کر جلدی سے آنسو صاف کیے اور امی کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ایک معصوم سا بچہ جو بالکل تمہاری طرح ضدی تھا۔ اسے آسمان پر چمکتا چاند چاہیے تھا جیسے تمہیں بارش۔ چمکتے روشن چاند کو دیکھ کر وہ معصوم ضد کرنے لگا کہ کسی طرح اسے چھونا ہے۔ ماں پریشان بہت بہلایا لیکن ضدی بچے نے اپنی ضد ترک نہ کی۔ تب ماں نے بڑے سے آنگن کے حوض کو پانی سے بھر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پانی پر چاند کا خوبصورت عکس جھلملا اٹھا۔ ماں بچے کو حوض کے قریب لائی اور چاند دکھایا۔ وہ خوشی سے کبھی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتا اور کبھی پانی میں جھلملاتے چاند کو۔ امی ایک ترکیب آئی ہے۔ کہانی کے اختتام پر ماہم نے خوشی سے چہک کر کہا، کس بات کی؟ 1 منٹ۔ وہ دوڑی اور اپنی چھتری اٹھا لائی۔ یہ دیکھ کر امی ماتھا پیٹ کر بولی، پھر سے یہ چھتری اٹھا لائی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ امی نے آواز لگائی لیکن وہ رکی نہیں۔ کچھ دیر بعد امی اسے تلاش کرنے کی نیت سے اٹھی۔ اس کے کمرے میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اچانک ماہم کی کھلکھلاہٹ سنائی دی۔ امی آواز کی جانب دوڑی۔ وہاں دیکھا ماہم کی معصومیت بھری دیوانگی پر حیران ہوئی۔ پھر وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ وہ چھتری کھول کر شاور کے نیچے کھڑی معصومیت سے مورنی کی طرح ناچ رہی تھی۔ رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم، بارش برسی چم 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 چم۔ ایک بار کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کے گھر کے پاس میں ایک پہاڑ تھا جہاں پر وہ روز صبح جاتا۔ اس پہاڑ پر تھوڑی دیر کے لیے وہ بیٹھتا، پھر واپس آ جاتا۔ تو روز کی طرح وہ صبح صبح جا رہا تھا۔ پیچھے سے اس کا چھوٹا سا بیٹا آیا۔ اس نے آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس نے پہلے تو اس کو تھوڑا سا سمجھایا اور منع کیا، کہا کہ جو راستہ ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے اور چڑھائی بہت زیادہ ہے، تو تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ لیکن پھر جب اس بیٹے نے ضد کری تو پتا مان گیا۔ تو دونوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ پتا نے بیٹے کا ہاتھ کس کے پکڑا ہوا تھا
लेफ्ट साइड में पहाड़ थे, राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। और वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते पर रोज आता था तो उसको पता था कि वहां पे पत्थर है, तो वो साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर पर टकरा गया। तो फिर उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली, और जैसे ही वो चीखा उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो अंदर से थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुप करके उसको देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने इस गूंज को सुना, उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चले जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने इस गूंज को सुना, वो घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा, कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, कि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको तंग कर रहा है, वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा भी थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। और फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वो दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए, लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी। और फिर वो बच्चा खिलखिला के हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है क्रिकेट का जुनून। जैन एक गरीब बच्चा था। उसे क्रिकेटर बनने का बहुत शौक था। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो बल्ला और गेंद खरीद कर बेटे को दे सकें। वो एक डंडे और एक प्लास्टिक की बॉल के साथ खेल की प्रैक्टिस किया करता था। गली के बच्चे भी इसको गरीब होने की वजह से अहमियत नहीं देते थे। एक बार वो गली के बच्चों को ललचाई नजरों से क्रिकेट खेलते देख रहा था कि एक लड़के राशिद ने जैन को बुलाकर खेल में शामिल होने के लिए कहा। जैन ने इस कदर शानदार कारकर्दगी दिखाई कि सब बच्चे हैरान रह गए। एक ऐसा बच्चा जिसके पास गेंद बल्ला तक नहीं है, इतना अच्छा खेल सकता है। इस रोज के बाद वो जैन को रोजाना खेल में शरीक करने लगे। हर कोई चाहता कि जैन इसकी टीम में शामिल हो, लेकिन जैन हमेशा राशिद के साथ ही शामिल होता, जिसने इसे पहली बार मौका दिया था। राशिद के स्कूल में शहर के तमाम बड़े स्कूलों की टीमों के दरमियान खेल के मुकाबले हो रहे थे। राशिद ने अपने प्रिंसिपल को कायल करके जीत का यकीन दिलाकर जैन को टीम में शामिल करवा लिया। जैन को टीम में शामिल करने से इनके स्कूल की टीम फाइनल में पहुंच गई। तमाम मुकाबलों में जैन ने शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। मुकाबले में भी जैन की सलाहियत ने टीम को कामयाबी से हमकनार कराया, जिससे जैन की शोहरत में मज़ीद इजाफा हो गया। टेलीविज़न में भी इसके खेल को उजागर किया गया। जैन का इंटरव्यू भी नशर किया गया और पाकिस्तान की 20 साल से कम उम्र नौजवानों की कौमी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया। सारे अखराजात भी हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले लिए। यूँ जैन की सच्ची लगन और मेहनत ने उसे इंतहाई बुलंदी तक पहुंचा दिया।
زین نے اپنی زندگی کے پہلے بین الاقوامی کھیل میں بھی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے ہر انٹرویو میں راشد کا نام لیا اور اپنی تمام کامیابیوں کا سہرا راشد کے سر باندھا، جس نے اسے پہلی بار موقع دیا تھا اور پھر اپنے اسکول کی ٹیم میں شامل کروایا تھا۔ اس نے کہا، ہمارے معاشرے کو راشد جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کسی کے لیے امید کی کرن بنے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں آپ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔